Dear students, today we are going to discuss about three-dimensional geometry. In earlier class, we studied about locate the position of a point in a plane. To represent a point in a plane, we need only two axes, that is x and y. Consider an example. This is a blackboard. Here you can see a point xy, p of xy. For representing this point, we need the axis x-axis and y-axis. This distance is x and this distance is y. That is, for representing a point P, we need the axis x and y-axis and call it as coordinates, x coordinate and y coordinate. On the basis of x-axis, it has x coordinate, and similarly on y-axis, on this y-axis, it is y coordinate. Now we are going for an example. Suppose you thrown a ball in a space. This is not in the case as previous. In order to express the position of a ball in this space, we need three coordinates, say x coordinate, y coordinate and z coordinate. That is the perpendicular distance of three mutually perpendicular planes. This floor is plane, the floor of the room and two adjacent walls of the room. This three mutually perpendicular planes. The perpendicular distance of three mutually perpendicular planes, namely the floor of the room and the two adjacent walls of the room. For considering a room, this is a paper cutting. Considering a room, this is floor and two adjacent walls of the room. Considering this plane, this is three mutually perpendicular axes, x-axis, y-axis and z-axis. Considering this plane, that is floor, locate a point, then find the position of this point. Distance from x-axis is 2, that is x coordinate 2. Distance from y-axis is 3 and the distance from z-axis is 0. In xy plane, the z coordinate is equal to 0. It is called triplet. 2, 3, 0. Consider this plane, that is wall of the room, that is y, z plane. Find the position of the point. For this point, the x coordinate is, distance from x coordinate is 0 and distance from y coordinate is 5 and the distance from z coordinate is 3. That is x coordinate 0 in yz plane and y and z exist in yz plane. And the next plane is xz plane. xz plane, locate the position of this point. Its x coordinate is 3, that is x coordinate 3 and the y coordinate is 0. Here the y axis here. Y coordinate is 0 and the z coordinate is, that is represented it as 2. That is that ordered triplet 3, 0, 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓർഡേർഡ് പെയർ മാറി ഈ സ്പേസിലെ പോയിന്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ 3 കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം. ആ കോർഡിനേറ്റ്സിന് നമ്മൾ ഓർഡേർഡ് ട്രിപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓർഡേർഡ് ട്രിപ്ലെറ്റ് എക്സ് വൈ ഇസഡ്. ഇപ്പം പൊസിഷൻ ഒരു സ്പേസിലെ ഒരു പോയിന്റിന് പൊസിഷന് വേണ്ടി ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി 3 മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് ഉണ്ട്, എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഇസഡ് ആക്സിസ്. ഇനി ഇങ്ങനെ 3 പ്ലെയിൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഒരു സ്പേസിലൊരു ബോൾ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്പേസിലെ ബോളിൻ്റെ പൊസിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക്
ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു റൂം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. റൂമിൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോറും 2 അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് വാൾസും ആണ് ഉള്ളത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് XY പ്ലെയിൻ, ദിസ് ഈസ് YZ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് XZ പ്ലെയിൻ. The coordinate of the XYZ plane, the coordinate is represented ordered triplet. This coordinate plane, that is XY, YZ and XZ plane, divide the region into 8 regions. These 8 regions is called octants. അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ ഡിവൈഡ് ദ കാർട്ടീഷ്യൻ സ്പേസ് ഇൻറ്റു 8 റീജിയൻ കാൾഡ് ഒക്ടൻസ്. എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡിവൈഡ് എ പ്ലെയിൻ ഇൻറ്റു 4 ഈക്വൽ പാർട്സ് കാൾഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. അതേപോലെ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ ഡിവൈഡ് ദ കാർട്ടീഷ്യൻ സ്പേസ് ഇൻറ്റു 8 റീജിയൻ കാൾഡ് ഒക്ടൻസ്. ഒക്ടൻസിൻ്റെ ഇതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഒക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 8 ഒക്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ XY Z എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാഡ്രൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതേപോലെയാണ്. അവിടെ XO X ഡാഷ് YO Y ഡാഷ് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ ആക്സിസ് XO X ഡാഷ് YO Y ഡാഷ് ZO Z ഡാഷ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ XY പ്ലെയിൻ Y കോർഡിനേറ്റ് 0, YZ പ്ലെയിൻ X കോർഡിനേറ്റ് 0, XZ പ്ലെയിനിൽ Y കോർഡിനേറ്റ് 0. ഇത് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഈ ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് പോയിൻ്റ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ്, എ പോയിൻ്റ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ദ ഓർഡേർഡ് ട്രിപ്ലെറ്റ് ഈസ് X0 0. ഇറ്റ്സ് എ പോയിൻ്റ് ഓൺ Y ആക്സിസ്, ദ പോയിൻ്റ് ഓൺ Y ആക്സിസ് ദ ഓർഡേർഡ് ട്രിപ്ലെറ്റ് ഈസ് 0 Y 0, only exist in Y coordinate. A point in Z axis, the ordered triplet is 0 0 Z, only exist in Z coordinates. Coordinates of a point in space. This is the position of a ball. Consider this is the position of a ball. The position of a ball, it is original നിന്ന് ഇതാണ് ഒറിജിൻ. അതായത് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഈ കോർണറാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്ലോറിൻ്റെ ഈ കോർണറാണ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കോർണറാണ് ഒറിജിൻ. അപ്പം ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എക്സ് യൂണിറ്റും Y ആക്സിലോട്ട് Y യൂണിറ്റും Z ആക്സിലോട്ട് Z യൂണിറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് P ഓഫ് XY Z. P ഓഫ് XY Z ആണ് ഈ ബോളിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് ഓർഡേർഡ് ട്രിപ്ലെറ്റ്. N ആക്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടുപ്പിൾസ് എന്ന് വായിക്കാം. നമ്മളിവിടെ ട്രിപ്ലെറ്റ് XY Z ഓർഡേർഡ് ട്രിപ്ലെറ്റ് എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഓർഡേർഡ് ട്രിപ്ലെറ്റ് XY Z. ഇനി ഈ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ ഡിവൈഡ് ദ കാർട്ടീഷ്യൻ സ്പേസ് ഇൻറ്റു 8 റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 8 റീജിയൻസിൽ 8 ഒക്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ 8 ഒക്ടനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടൻ, സെക്കൻഡ് വൺ, തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ. ദിസ് ഈസ് ഫിഫ്ത്ത് ഒക്ടൻ. ഇത് ഈ സെക്കൻഡ് ഒക്ടന് താഴെയായിട്ട് സിക്സ്ത് ഒക്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ 7th ഒക്ടൻ, 8th ഒക്ടൻ. നിങ്ങളൊരു റൂമിൻ്റെ ഒരു അപ്സ്റ്റെയറിൽ നിന്നിട്ട് താഴെയും തൊട്ടപ്പുറത്തും റൂംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂംസിൻ്റെ വോൾസാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ റൂമിൻ്റെ ഫ്ലോറാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടൻ, സെക്കൻഡ് ഒക്ടൻ, തേർഡ് ഒക്ടൻ, ഫോർത്ത് ഒക്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. താഴെയുള്ള റൂമുകളാണ് 5th, 6th, 7th, 8th ഒക്ടൻ്റായിട്ട് മാറുന്നത്. നമ്മളുടെ ഈ ഒക്ടൻ്റുകളുടെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ സൈൻ നമുക്ക് അറിയണം. ആ സൈൻ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടൻ all XY coordinates are positive. All coordinates are positive. In second octant, X coordinate is negative, Y and Z positive. In third octant, XY negative, Z is positive. In fourth octant, X positive, Y negative, Z positive. In fifth octant, XY positive, Z negative. In sixth octant, X negative, Y positive,
Z negative. In the 7th octant, X, Y, Z is negative. In the 8th octant, X positive, Y, Z negative. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒക്ടൻറ്റിൽ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ്. ഫസ്റ്റ് ടു 1 to 4 ഒക്ടൻറ്റിൽ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് എല്ലാം പോസിറ്റീവും 5th to 8th ഒക്ടൻറ്റിൽ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് എല്ലാം നെഗറ്റീവുമാണ്. ആണ് ഒക്ടൻ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്. അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എക്സും പോസിറ്റീവാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് എക്സ് നെഗറ്റീവും വൈ പോസിറ്റീവാണ്. തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എക്സും വൈയും നെഗറ്റീവാണ്. ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവും വൈ നെഗറ്റീവുമാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒക്ടൻറ്റിൻ്റെ കേസിലും വരുന്നത്. ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് 1 to 4 ഒക്ടൻറ്റിലും പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അടുത്തത് 5th ഒക്ടൻറ്റ് മുതൽ 8th ഒക്ടൻറ്റ് വരെ ഈ പൊസിഷനിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഇത് വീണ്ടും ക്വാഡ്രൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്, തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്, ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ് എന്ന പൊസിഷനിലാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? വൈ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് എല്ലാം നെഗറ്റീവാണ്. സോ ഓർഡേഡ് ട്രിപ്ലെറ്റ് -5, -4, 7 ലൈസ് ഇൻ തേർഡ് ഒക്ടൻ. ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് മീൻസ് തേർഡ് ഒക്ടൻ. ദ എക്സ് പൊസിഷൻ നെഗറ്റീവ്, y coordinate negative, z coordinate positive. Z coordinate positive ആയതുകൊണ്ട് this z lies in 1 to 4 octants. In which octant the x is negative, y is negative, x is negative, y is negative, third octant. Therefore it is an third octant. That is third octant x negative and x dash. Negative y axis negative y dash. Z ആയാലും പോസിറ്റീവ്, ZX ഡാഷ് ഓ വൈ ഡാഷ് Z. പഠിക്കാനൊരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ് ഇത്. നമ്മളുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ്, അതായത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഡിവൈഡ് എ പ്ലെയിൻ ഇൻറ്റു 4 equal parts called quadrants. That is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എക്സ് ആക്സിസ് പോസിറ്റീവും വൈ ആക്സിസും പോസിറ്റീവാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എക്സ് നെഗറ്റീവും വൈ പോസിറ്റീവാണ്. തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എക്സ് നെഗറ്റീവ്, വൈ നെഗറ്റീവ്. ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എക്സ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, വൈ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ടു ഒക്ടൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ഇസഡ് എല്ലാം എന്താണ്? ഇസഡ് എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം? ഈ ഇസഡിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവ്, ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവ്, ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവ്, വൈ ഇവിടെ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവ്. ഇനി ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എന്താണ്? ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവായി. എക്സ് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടൻറ്റും സെക്കൻഡ് ഒക്ടൻറ്റും തേർഡ് ഒക്ടൻറ്റും ഫോർത്ത് ഒക്ടൻറ്റിൽ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ എന്തായിട്ട് മാറും? ഈ ക്വാഡ്രൻറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും? ഒക്ടൻ്റായിട്ട് മാറും. ഇനി ഫിഫ്ത്ത്, സിക്സ്ത്ത്, 7th, 8th ഒക്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ പൊസിഷൻ തന്നെ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് എല്ലാം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിക്കോളും? ഇതെല്ലാം 5th, 6th, 7th, 8th ഒക്ടൻ്റ് ആയിക്കോളും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ഒക്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഇസഡ് ആക്സിസിൽ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കുക. ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, that point lies on 1st to 4 octant. The z coordinate is negative, the point lies on 6th to 8 octant. ഇനി പിന്നെ എന്നിട്ട് ക്വാഡ്രൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഏത് ഒക്ടൻറ്റിലാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ.